بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ یوکرین پر روس کا بڑا حملہ، 50 سے زائد سینئر کمانڈرز ہلاک۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے سینئر فوجی کمانڈروں کے ہیڈ کوارٹر پر کامیاب میزائل حملے میں متعدد یوکرینی جنرلز ہلاک ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع نے تہران کے وقت کے مطابق سپہر یوکرینی فوج کے سینئر کمانڈروں کے ہیڈ کوارٹر پر کامیاب میزائل حملے کی خبر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس نے اعلان کیا ہے کہ میزائل حملے میں درجنوں اعلیٰ فوجی افسران بشمول جنرلز اور یوکرین کی سپریم کمانڈ کے ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے میں یوکرینی فوج کے تقریباً 50 سے زائد جنرلز اور افسران ہلاک ہوئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ طویل ہو سکتی ہے، نیٹو سربراہ کا انتباہ۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ کا جرمن اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں اس حقیقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ اس جنگ میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسٹولٹنبرگ نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ اگلے کئی برسوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ نیٹو سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی کمیشن کی جانب سے یوکرین کو یورپی یونین کے امیدواروں کا درجہ دینے کی تجویز کے بعد روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے۔ بھارت سے آزاد ہو کر رہنا چاہتے ہیں سکھ تنظیم نے بڑا اعلان کر دیا۔ لندن میں نکالی گئی سکھ فریڈم ریلی کے شرکاء کا کہنا ہے کہ وہ بھارت سے آزاد ہو کر امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ سکھوں کے مقدس مقام دربار صاحب پر بھارتی حملے کے 38 برس آج مکمل ہو گئے، جس کی یاد میں آج ریلی نکالی گئی۔ فیڈریشن آف سکھ آرگنائزیشن نے بھارت کے خلاف سینٹرل لندن میں فریڈم ریلی نکالی، جس میں لندن سمیت دیگر شہروں سے آئے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث اپنے شہریوں کا نام UN کی فہرست میں شامل کرنے سے انکار۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے بھارتی شہریوں کا نام دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کرنے سے متعلق تجویز مسترد کر دی۔ سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 15 رکنی کمیٹی پر مشتمل تمام کونسل کے اراکین کی رضامندی درکار ہوتی ہے اور بھارت بھی اس کمیٹی کا رکن ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے پاکستانی فوجیوں اور شہریوں کے خلاف سرحد پار دہشت گردانہ حملوں میں اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل دہشت گرد تنظیموں بشمول TTP اور جماعت الحرار کی سرپرستی میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پیش کیے ہیں۔ عمران خان کی کال پر مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف PTI اراکین کا احتجاج۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال پر PTI کارکنان اور شہریوں نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شدید احتجاج کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال پر مختلف شہروں میں شہری اور PTI کارکنان بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ بارش کے باوجود اسلام آباد میں کمرشل مارکیٹ پر بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام جمع ہوئے اور امپورٹڈ حکومت اور مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ سابق صدر پرویز مشرف کی صحت اور ان کی وطن واپسی سے متعلق اہل خانہ کا موقف سامنے آ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں سابق صدر پرویز مشرف پاکستان کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کی وطن واپسی سے متعلق سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ہم اس کوشش پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سابق صدر پاکستان کے اہل خانہ کے مطابق اس حوالے سے فیملی کو اہم طبی، قانونی اور حفاظتی چیلنجز پر غور کرنا ہوگا۔ ملک میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان NDMA کے مطابق 20 تا 22 جون
मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्का है। बारिशों से नदी नालों, दरियाओं में तगयानी और निशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा है। NDMA का कहना है कि तमाम मुतलका वफाकी और सूबाई महकमे हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 4 कश्मीरी नौजवान शहीद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत का सिलसिला थम न सका और आज भी नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक जन्नत नज़ीर वादी के जिला कपवाड़ा में काबज भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान घर घर तलाशी ली गई। खवातीन और बच्चों तक को हरासा और नौजवानों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस दौरान भारतीय फौज ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। इसी तरह जिला कलगाम में भी सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 2050 तक खुशकसाली से दुनिया की 75% आबादी मुतासर हो सकती है। नई रिपोर्ट सामने आ गई। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सन 2000 के बाद से खुशकसाली की तादाद में 29% इजाफा हुआ है, जिसमें इजाफा होता जा रहा था और 2050 तक दुनिया की 3/4 से ज्यादा आबादी मुतासर हो सकती है। भारतीय मुसलमानों पर हमले। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत की हिंदू कौम परस्त हुकूमत भारत के इस्लामी विरसे को ख़त्म करने के साथ अपने ही मुल्क में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी हत्ता के गैर शहरी बना रही है। नफरत अंगेज तकारीर के खात्मे के लिए पहली बार मनाए जाने वाले आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो नफरत अंगेज तकारीर जो कि लोगों और बरादरियों के खिलाफ तशद्दुद का अहम मरहक है, इनका मुकाबला करने के लिए यकजहती में तजदीद करें। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को तेज करने का ऐलान। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मुल्क में सफ़ेद पोश तबका महंगाई और बेरोजगारी से मुतासर है और हुकूमती फैसले से मुल्क का पूरा माशी स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। उनका कहना था कि जमात इस्लामी का कौमी सतह पर करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज जारी है, जबकि जमात इस्लामी महंगाई की चक्की में फंसे अवाम की आज़ादी को दबने नहीं देगी। भारत और बांग्लादेश में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकाम के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान तूफानी बारिशों के 22 हादसात में बांग्लादेश में 25 और भारत में भी कम अज कम 25 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मुल्क में तवानाई की बचत के लिए सिंध और पंजाब के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मार्केटों तजारती मराकज से मुतल्लिक दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों का इतलाक कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में मार्केटें, दुकानें, गोदाम, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि शादी हॉल, शादी की तकरीबात और रोशनियां 10 बजे तक बंद की जाएंगी। ईंधन की किल्लत के शिकार श्रीलंका में शहरियों के दरमियान होने वाले फसादात पर काबू पाने के लिए फौज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 शहरी और 3 फौजी जख्मी हो गए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मौका नशरियाती अदारे के हवाले से बताया गया है कि श्रीलंकन फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हफ्ते की शब दारुल हुकूमत कोलंबो में 365 किलोमीटर दूर वाक़या विजोमाडो शहर में फौजी एहलकारों ने इस वक्त फायरिंग की जब मुश्तल अफराद ने इन पर पथराव किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने EVM OP बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के हक से मुतल्लिक बिल पर दस्तखत किए बगैर इसे वापस कर दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि ईवीएम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग मामले से एक दहाई से ज़्यादा अरसे से मुंसलिक हूँ। तमाम हुकूमतों तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि इदराक है आइन बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद इसे कानून की शक्ल दे देगा। बहसीयत सदर मुमलिकत बिल पर दस्तखत न करना मेरे लिए ज़ाती तौर पर एक तकलीफ दे अमर है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।